وجہ سے اس میں شریک نہیں ہو سکے، کیونکہ ہم اپنی کوشش سے، اپنی عقل سے، اپنے ارادے سے تیرے کلام کو سمجھ نہیں سکتے۔ خدائے قدوس منت کرتا ہوں کہ تیرا روح القدس ہماری عقل کو روشن کرے تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھ سکیں۔ اپنے خادم کو اے خداوند سر سے لے کر پاؤں کے تلوں تک مسح کرنا، اور جب تک تیرا کلام تیرا بندہ بیان کرتا ہے تیرا آسمان تیرے بندہ کے لیے کھلا رہے۔ اور اے خداوند بیٹھی ہوئی تمام جانوں کی ضرورت کے مطابق اپنے بندہ کو استعمال کرنا، شریر کے منصوبوں کو فیل کرنا جو آج کے کلام کو ناکام کرنا چاہتا ہے۔ یسوع کے نام سے اس کے تمام ارادے فیل کیے جائیں، اور اے خدا آج کا کلام بتیروں کے لیے نجات، ترقی اور برکت کا وسیلہ ٹھہر سکے۔ یسوع مسیح کے صدقے سے آمین۔ اس وقت ہے کہ ہم خدا کا کلام سنیں۔ خدا کے خادم پاسٹر شمام ہمارے درمیان ہیں، ان کے وسیلہ سے ہم خدا کا کلام سنیں۔ اب خداوند کا پاک کلام سنیں گے، سو آپ سے درخواست ہے کہ جتنوں کے پاس خدا کا کلام ہے وہ ضرور نکال لیں۔ ابھی سال کا آغاز ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے، اور بہت سارے بہن بھائی سست ہیں، کچھ ابھی تک عبادت میں آ رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے اچھا نہیں جو لیٹ آتے ہیں۔ تو باقی سارے کام ہم جن کا ہماری ذات سے تعلق ہے، جن سے ہمیں فزیکلی کچھ فائدہ ملتا ہے، اس پر ہم وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے۔ اگر آپ نہ بھی بولیں گے تو جواب ہاں میں ہے۔ اس کام کے لیے ہمارا ذہن میں بالکل ایکٹیو ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور ہم وقت سے پہلے کر لیتے ہیں۔ ہم اس لیے بھی خدا سے برکت نہیں پاتے کہ ہم سیریس نہیں ہوتے خدا کے ساتھ۔ جب تک ہم سیریس نہیں ہوں گے خدا کے ساتھ تو خدا برکت بھی نہیں دے گا۔ سو کلام مقدس میں سے آج پھر ہم ایک نئے سال کا پیغام سنیں گے۔ نکالے یسایا نبی کا صحیفہ، اس کا باب نمبر ہے 5، اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ اس باب میں خداوند اپنے لوگوں کو بتاتا ہے اور دکھاتا ہے ان کے قصور، ان کی خطائیں کیا ہیں، اور یہ بھی کہ ان کے گناہ کے سبب سے ان پر کیا کیا غضب نازل ہوگا، اور ان کو کیا کیا سزا ان گناہوں کی ملے گی۔ اس باب میں ایک بے پل پاکستان کی مثال دیتا ہے۔ سو اس باب میں پائے جانے والے گناہ بھی گنواتا ہے اور خبردار بھی کرتا ہے کہ تمہارے گناہوں کے مطابق ہی تمہیں سزائیں بھی دی جائیں گی۔ اس چیپٹر میں خدا تفصیل میں کلام کر رہا ہے، اور میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے تفصیل جو ہوتی ہے وہ ایک فرضی کہانی ہوتی ہے، اور اس کے اندر گہرا سبق چھپا ہوتا ہے جس کو جاننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسرائیل کے کئی لوگ گزر گئے، ان کی بھی باتیں اس چیپٹر میں ہیں،
لیکن سمجھانے کے لیے موجودہ نسل اور آنے والی نسلوں کو یہ بتایا گیا ہے. کوئی بھی پڑھ دے 5واں باب اس کی پہلی ایسی. اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا گیت اس کے پاکستان کی بابت گاؤں گا. میرے محبوب کا پاکستان ایک زرخیز پہاڑ پر تھا اور اس نے اسے کھودا اور اس سے پتھر نکال پھینکے. غور سے سنیے گا, کچھ لفظوں پر اس چیپٹر میں زور دیا گیا ہے, جیسے میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے پاکستان کی بابت گاؤں گا. آگے, میرے محبوب کا پاکستان ایک زرخیز پہاڑ پر میرے محبوب کا پاکستان ایک زرخیز پہاڑ پر تھا اور اس نے اسے کھودا اور اس سے پتھر نکال پھینکے. اس میں سے پتھر نکال پھینکے اور اچھی سے اچھی تاکیں اس میں لگائیں. یہ بھی ہم غور کریں گے یہ تاکیں کیا ہیں. اور اس میں برج بنایا, اس میں ایک برج بھی بنایا گیا اور ایک کولو بھی اس میں تراشا گیا اور انتظار کیا. اب کیا ہے, اس کے بعد اتنا کچھ کرنے کے بعد انتظار کیا گیا کہ اس میں اچھے انگور لگے, لیکن اس میں جنگلی انگور لگے. لیکن نتیجہ کیا نکلا, اس میں جنگلی انگور جو ہے وہ لگے ہیں. اب میں یروشلیم کے باشندوں اور یہودا کے باشندوں سے خدا پوچھتا ہے, اور یہودا کے لوگوں, میرے اور میرے پاکستان میں تم ہی انصاف کرو کہ میں اپنے پاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا. اور اب جو میں نے اچھے انگوروں کی امید کی تو اس میں جنگلی انگور کیوں لگے. میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اپنے پاکستان سے کیا کروں گا. اب میں تم کو بتاتا ہوں, خدا کہتا ہے اب میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں اپنے اس پاکستان کے ساتھ کیا کروں گا. غور سے سنیں گے تو پھر سمجھ بھی آئے گی کلام کی. جب سمجھ آئے گی تو پھر کیا عمل, برکت ملے گی, پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. بہت دفعہ میں نے بھی سنا ہے, بہت سارے کلام سنانے والوں نے سنا ہوگا, بھائی جی آج کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت ملی ہے. کئی دفعہ بہنوں نے کسی سے کہا ہوگا, بھائیوں نے بھی کہا ہوگا, کہا ہے نا یہ بات. کئی دفعہ ہم نے کہی ہے کہ آج کلام کے وسیلہ سے بڑی اگر برکت ملی ہے تو اس کا عملی اظہار بھی نظر آنا چاہیے, اس پہ پھر عمل بھی ہونا چاہیے. برکت تو تھا پہلا, برکت تو اپنی طور پر بعد میں آئے گی. جب ہم عمل کریں گے تو پھر وہ برکت نظر آئے گی. پاکستان اس میں کیا ہے, کلام بتاتا ہے یہ بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے, بنی اسرائیل کے لوگ ہیں. آپ ساتھ ساتھ یاد کرتے رہے کہ یہ پاکستان کیا ہے, یہ بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے. اور اس میں شامل ہے یہودا کا قبیلہ بھی. اور کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں وہاں پر بتایا گیا ہے یہودا جو ہے اس کا خوشنما پودا ہے. اور جب میں سوچ رہا تھا کہ 11 قبیلے اور بھی ہیں, ٹوٹل 12 ہے, تو اس قبیلے کو کیوں کہا گیا ہے یہودا اس کا خوشنما پودا ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح جو ہے یہودا کے قبیلہ میں سے آیا تھا. بنی اسرائیل کا سارا گھرانہ جو ہے وہ اسرائیل کے خدا کا کیا ہے, پاکستان ہے. کلام مقدس میں اپنے محبوب کے لیے خدا نے یہودی کلیسیا اور قوم کے لیے بڑے بڑے کام کیے. سب سے بڑا کام
یہ بھی اس کے کئی نقطے ہیں جو کہ بڑے بڑے کام کے خدا نے اسرائیل کے لیے کیے. ایک موقع پر خدا ان کو یاد دلاتا ہے, یاد کرو اور بھی قومیں تھی, تم تو ان میں شمال سے بھی کم تھے, پھر بھی میں نے کیا کیا, تم کو چنا اور تم سے محبت رکھی ہے. سو خدا نے اسرائیل کے ساتھ محبت کی ہے, اور کلام میں واضح طور پر کئی جگہ پر ملتا ہے میں اسرائیل کا خدا ہوں. سو خدا ان سے محبت کرتا ہے. رومیو کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اتنے خاص کیوں ہے. خاص اس لیے ہے خدا نے ان کو الگ کیا, چنا, اور کلام میں لکھا ہوا ہے یہودی خاص, بلکہ ہر طرح سے بہت ہی خاص. پالوس رسول نے بتایا ہے کہ یہ خاص ہے اور ہر طرح سے بہت خاص ہے. خاص طور پر یہ کہ اس کا تیسرا باب نکالنے میں پڑھتا ہوں, رومیو کا خط تیسرا باب اور اس کی پہلی ہے, بس یہودی کو کیا فوقیت ہے اور خطرہ سے کیا فائدہ, ہر طرح سے بہت بہت خاص, ہر طرح سے خاص خاص کر کے خدا کا کلام ان کے سپورٹ ہوا. پھر اسی ارادے کی بات کی گئی ہے, اگرچہ ان میں بعض کیا نکلے, بے وفا نکلے. جیسے ہم بھی اکثر اپنے خدا سے کیا کر دیتے ہیں, بے وفائی کر دیتے. اسی طرح اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ اکثر ان میں کیا نکلے تھے, بے وفا نکلے تھے. کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے؟ جس کا جواب ہے نہیں, نہیں کر سکتی, ہرگز نہیں. بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا. چنانچہ لکھا ہے کہ تو اپنی باتوں میں راست باز ٹھہرے. سو رب الفاظ کا جو پاکستان ہے وہ اسرائیل کا گھرانہ ہے. خدا نے اس کو چنا اور قومیں بھی تھی, پر اسرائیل کو خدا نے اپنے لیے نام کر لیا. اپنے محبوب خدا نے یہودی کلیسیا اور قوم کے لیے بڑے بڑے کام کیے. جس سرزمین میں وہ لگائے گئے تھے وہ ایک زرخیز پہاڑ تھا. نکالے خروج کی کتاب تیسرا باب آیت نمبر 8 سے, نہایت عمدہ اور نفیس چیزیں کثرت سے پیدا ہوتی تھی. اس ملک کی تعریف سنیں, کیسا ملک تھا. اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں. میں اترا ہوں تاکہ اسرائیل کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں. یہ چڑھانے کا عرصہ جو 400 سال تھا, اسرائیل کی سبب سے 430 سال لگے. خدا کہتا ہے وہ روتے ہیں, چلاتے ہیں, میں اترا ہوں تاکہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں. آگے, اور اس ملک سے نکال کر, اور غلامی کے ملک سے, لوہے کے تنور سے نکال کر, ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں, ایک اچھے اور وسیع ملک میں, جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے. یہاں دودھ اور کیا بہتا ہے, شہد بہتا ہے. عام انسان کے لیے روزانہ دودھ لینا بھی مشکل ہو گیا ہے. سو خدا ان کو وہاں پر بسانا چاہتا تھا. یہاں دودھ اور شہد, یہاں دنیا کی ہر چیز, ہر نعمت کثرت سے مل سکتی ہے. خدا نے اسرائیل کے گھرانے کو وہاں پر رکھا. یہ خدا نے اسرائیل کے لیے بڑے بڑے کام کیے. سو پھر جب یہ سارا کچھ ہوا, نکالے گئے, تو کلام میں لکھا ہے کہ اس کے گرد اس نے کیا لگائی تھی, ایک
बाड़ लगाई थी। इसका मतलब है कलाम मुकद्दस में बहुत सारे कलाम के हिस्से नसर में है, नज़म में है, तफसीलों में है। उनके गिर्द एक बाड़ लगाई गई, ये थी प्रोटेक्शन वाल, हिफाजती दीवार। ये खुदा का कलाम था, खुदा के कलाम जैसे हम कहते हैं ना खुदा की शरीयत थी। खुदा ने अपने फरिश्तों को इनके इर्द गिर्द मुकर्रर किया हुआ था, इनकी हिफाजत की जाए। जैसे ज़बूर में लिखा हुआ है, ज़बूर 34 की 7 आयत पढ़ी। खुदा क्या करता है अपने लोगों की हिफाजत के लिए? खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमा जन होता है। खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ मशरक मगरब शमाल जुनूब, ताकि किसी तरफ से भी कोई हमला इब्लीस और उसकी कुव्वतें ना कर सके। खुदा क्या करता है? अपने फरिश्ते को क्या करता है? मुकर्रर करता है ताकि अपने डरने वालों की चारों तरफ फरिश्ता खैमा जन करे। एक फरिश्ता कितने लोगों को मार सकता है? अक्सर खुदा के लोगों ने जब वो मुकद्दस लूका की अंजील या अंजील के बयान में से बताते हैं तो 84,000 के करीब एक फरिश्ता इन लोगों कितने लोगों को मार सकता है। ये बात लगाई गई इसराइल के इर्द गिर्द, जिस तरह अय्यूब के गिर्द लगाई गई थी। आग को वो नजर नहीं आती थी, आम आग को नहीं नजर आती थी। इब्लीस देख सकता उस बाड़ को, जिसकी आंखें खुदा खोले वो देख सकता है। इब्लीस जब इधर उधर से घूमता हुआ, अय्यूब की किताब उसके पहले बाब में उसकी आयत नंबर 10 में वहां पर जिक्र है, खुदा उससे पूछता है क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब पर गौर किया है? पहला बाब 10 से पढ़े। क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई है? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में भर गए हैं। फिर से 10 आयत पढ़े। शैतान ने खुदावन का जवाब दिया, 10 आयत दोबारा पढ़े। क्या तूने उसके और उसके घर के ये शैतान जो है खुदा को रिप्लाई कर रहा है, जवाब दे रहा है, क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और भी बड़ी चीजें हैं, जो कुछ उसका है, जो कुछ भी उसका है उस सब के गिर्द, उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई। चारों तरफ बाड़ भी तूने बना रखी, मैं उसको कैसे छू सकता हूँ? जरा इस बाड़ को हटा तो सही। इस्राएल के इर्द गिर्द कलाम में लिखा, उसके गिर्द एक क्या लगाई गई थी? बाड़ लगाई गई थी। फिर कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ने इसमें से क्या किया था? क्या निकाले थे? पत्थर निकाल फेंके थे। खुदा ने इस पाकिस्तान से, ताकि पाकिस्तान और ज्यादा जरखेज नजर आए, खुशहाल नजर आए, खुदा ने इसमें से पत्थर निकाल फेंके। ये तफसीलों में बात की गई है। बहुत सारे इंसान जो सख्त दिल होते हैं उनको मुहावरतन हम भी कह देते हैं, जब कोई किसी की बात ना सुने, ना माने, अपनी जिद पर कायम रहे, तो हम उसको क्या कहते हैं? बड़ा ही पत्थर दिल इंसान है। बड़ा ही पत्थर दिल इंसान, बड़ी पत्थर दिल बहन है। बहनों की भी बात कर लीजिए, होती है ना बहन, होती है। जो ज्यादा हद से किसका मतलब है वो ज्यादा पत्थर दिल भी हो सकता है। कई दफा इंसान अपनी खामी को छिपाने के लिए हंसता रहता है, लेकिन खुदा के सामने वो चुप
نہیں सकते। कलाम में लिखा है खुदा ने ये काम किया, उसमें से पत्थर निकाल फेंके। बहुत सारे इंसानों के दिल जो पत्थर बन के थे, कलाम में लिखा है मैं इनमें से संगीन दिल को क्या करूंगा, निकाल फेंकूंगा, और कौन सा दिल दूंगा, गोश्तिन दिल जिस पर खुदा कहता है मैं अपनी शरीयत लिखूंगा, मैं अपने कवानीन उस पर लिखूंगा। खुदा ने इस्राएल के साथ किया। दाऊद बादशाह का कबीला कौन सा था, यहूदा का कबीला। सो लिखा है मैंने इसमें कैसी ताकें लगाई है, अच्छी अच्छी ताकें लगाई है, अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे बादशाहों को, अच्छे कासियों को, और आखिर पर जब ये सारे खुदा के मेयार पर पूरे ना उतरे तो उसने यहूदा का एक खुशनुमा पौधा इसमें से हम सब की बेहतरी और भलाई के लिए, ताकि हमारे बस, ताकि हमारे साथ जो है अच्छे गुजरे, उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया। इस पाकिस्तान में मैंने अच्छी अच्छी ताकें जो है लगाई, और एक बात की गई इसमें कितने पहलू, कितने कोलू जो है वो तराशे गए, एक कोलू तराशा गया, यानी अपना मजबा कायम किया ताकि पाकिस्तान के फल यानी कुर्बानियां वहां पर पेश की जा सके। ठीक है, इसमें कोलू भी तराशा गया। गद समनी की जगह उसको भी कहा जाता है कोलू की जगह। और इस कोलू में इस्राएल के लोग अंगूरों को रोते थे, उसमें से रस निकालते थे, और कलाम में लिखा है उसमें एक कोलू भी तराशा गया, और एक खास चीज और क्या बनाई गई, एक बुर्ज भी बनाया गया। यह हैकल की तरफ इशारा है कि एक बुर्ज भी बनाया गया, यहाँ पर इस्राएल इकट्ठे होकर अपने खुदा की इबादत करें, शुक्रगुजारियां पेश करें, उसको सिजदा करें। सो ये सारा कुछ जो है खुदा ने मना किस लिए किया था। अगर आपने गौर से मैंने पीछे पीछे रक्साना के पीछे इसलिए बहुत सारी बातों पर जोर दिया था कि आप बता सकें ये सारा कुछ खुदा ने क्या किया था। खुदा ने ये सारा कुछ करने के बाद इंतजार किया था। खुदा इंतजार कर रहा था कि कैसा फल मिले, अच्छे अंगूर मिले, अच्छे अंगूर मिले। खुदा ये चाह रहा था कि मुझे अच्छे अंगूर मिले, लेकिन कैसे अंगूर मिले, जंगली अंगूर मिले। कई दफा हम भी खिदमत करने वाले खादम और खादमा हम मेहनत करते हैं और हम भी किसी से तवक्को करते हैं ये अच्छे अंगूर दे। मैं इसको खिदमत के लिए तैयार कर रहा हूँ, और बहुत दफा अगर खुदा के साथ इस्राएल ने ऐसा किया है तो हमें भी तैयार ही रहना चाहिए कि हमें भी क्या मिल सकते हैं, जंगली अंगूर मिल सकते हैं। जंगली अंगूर क्या है, कहता है मैंने इंतजार किया मगर जंगली अंगूर आए। जंगली अंगूर है मस्बी रियाकारी, जंगली अंगूर है नाइंसाफी। मैंने इनको काजी तो दिए और बहुत सारे काजियों ने अच्छा इंसाफ ना किया। जंगली अंगूर बिगड़ी हुई गुनाह की फितरत है। जंगली अंगूर जो है देखने में तो शायद अच्छे हैं, लेकिन वो खुदा के मेयार पर पूरा नहीं उतरते। खुदा ने इंतजार किया, इतना कुछ करने के बाद खुदा ने इस्राएल को गैर कौमों में से चुना, और खुदा ने आप गिनते रहे खुदा ने क्या किया कौमों में से इसको, और खुदा ने इसके गिर्द क्या लगाई थी, खुदा ने हर तरह से इनको क्या कराया था, खास
फिर खुदा ने अपना कलाम इनके सपुर्द किया था। कितनी बातें हो गई? फिर इनमें से पत्थर निकाल फेंके, थोड़ा सोची बोल देंगे, और फिर अच्छी से अच्छी क्या लगाई गई, और कलाम में लिखा है इसमें एक कोलू भी तराशा गया, एक बुर्ज बनाया गया, और खुदा इसके बाद बैठा इंतजार करता है। ये 9वां पॉइंट है। और मिला इसके बदले क्या? जंगली अंगूर मिले। और कलाम में लिखा है, आयत नंबर पढ़ेंगे हम, यहां से खुदा अब उनसे पूछता है तो मैं क्या करूंगा, यहूदा और दूसरे लोगों से, मैं तुमको बताता हूँ कि अब मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूंगा। मैं उसकी बाढ़ गिरा दूंगा। यहां से लिखा है तुम इंसाफ करो। वहां से 3 आयत से, अब मैं यरूशलेम के बाशिंदों, खुदा अब यरूशलेम के बाशिंदों को दावत देता है, और यहूदा के लोगों, ऐ यहूदा के लोगों, मेरे और मेरे पाकिस्तान में तुम ही इंसाफ। इंसाफ अब किसके दरमियान करना था? इंसानों को कहा गया है किसके दरमियान इंसाफ करो? मेरे और मेरे लोगों के दरमियान। क्या कोई इंसान खुदा का इंसाफ कर सकता है? ये तमसीली बात है। खुदा अपने आप को हर मौके पर बेनिशान बेगवाह नहीं छोड़ता, और खुदा कहता है यहूदा के लोगों, इस्राएल के बशिंदों, तुम मेरे पाकिस्तान और मेरे दरमियान क्या करो? इंसाफ करो। मतलब इनको बताओ, कलाम में लिखा हुआ है जो कुछ मैं इनके लिए कर सकता था मैंने किया है, और क्या है जो मैं इनके लिए करूं? सब कुछ खुदा ने हमारे लिए भी किया हुआ, किया या नहीं किया? आपने सिर्फ हाँ में जवाब देना, यस या नो में कह सकते हैं। खुदा ने पिछले साल जो गुजर गए, जिसमें बहुत ज्यादा खौफनाक आफत भी आई थी, कोरोना वायरस, तो इसमें खुदा ने हमें जिंदा रखा या नहीं रखा? रखा है ना, खुदा ने हमारे लिए किया ना। सो फिर भी हम जिंदगी पाने के लिए कलाम में लिखा उसके पास आना नहीं चाहते, फिर भी हम अपने टाइम को, शेड्यूल को सेट नहीं करते कि हमने वक्त पर वक्त में जाना है। इस तरह हम अपने खुदा को क्या करते हैं? मायूस कर देते हैं। खुदा ने हमें नया साल दिया है, तो नए साल के शुरू में कितने लोगों ने खुदा के साथ कोई ना कोई कम से कम एक वादा किया या नहीं किया? ज्यादा तो खामोशी। किस किस ने खुदा के साथ कोई वादा किया है? इसका मतलब है हाथ बहुत कम खड़े हुए हैं, और जैसे कलामे मुकद्दस में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह उस दरख्त के पास गया और पत्तों के सिवा कुछ ना पाया। आप खुदा के साथ कोई वादा भी नहीं कर सके कि जब 2022 का आखिर था, दुनिया की एक बड़ी तादाद फॉर्म शुदा होती है, पता नहीं कहीं मेरा नंबर भी ना लग जाए। और फिर जब खुदा में नया साल दे देता है, आहिस्ता आहिस्ता हम किए हुए वादे भूल जाते हैं, और खुदा कहता है कि मैं इनके लिए, ऐ यरूशलेम के बशिंदों और यहूदा के लोगों, तुम मेरे पाकिस्तान और मेरे दरमियान क्या करो? इंसाफ करो। और मैं इनके लिए क्या करूं? जो मैं कर सकता था मैंने सब कुछ। खुदा ने, मतलब हम कह सकते हैं, कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो इस्राएल को बचाने, छुड़ाने, खुशहाल बनाने, दुनिया की कौमों में सरफराज रखने के लिए किया। खुदा का शुक्र है, कलाम में से मैंने आपको बताया था, अगरचे उनमें बहुत सारे क्या निकले थे, बेवफा निकले थे, क्या वो खुदा की वफादारी को बातिल कर सके? नहीं कर सके। कलाम में लिखा है खुदा ने इस्राएल को सर बनाया है,
اور کلام میں کہا گیا کہ تو بہت ساری قوموں کو قرض دے گا اور خود قرض نہ لے گا. یہ برکتیں، یہ وعدے آج بھی ہم نمایاں طور پر اسرائیل کے اندر دیکھ سکتے ہیں. سو خدا کہتا ہے اب میں تم کو بتاتا ہوں. انصاف کی جن کو دعوت دی گئی نا شاید وہ بھی شرمندہ ہوں گے کیونکہ بہت ساری غلطیاں ان کی بھی تھیں. ایک حوالہ پڑھ لے، یہ لکھا ہوا ہے اسی میں یسایہ میں، غالباً اس کا باب نمبر 3 ہے. تین باب کی آیت نمبر 14. خداوند کھڑا ہے، خداوند اپنے لوگوں کے بزرگوں اور ان کے سرداروں کی عدالت کرنے کو آئے گا. تم ہی ہو جو پاکستان چٹ کر گئے ہو. تم ہی ہو جو پاکستان کو کیا کر گئے ہو؟ چٹ کر گئے ہو، کھا گئے ہو. سو خدا کہتا ہے اب میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں گا. خطرناک بات، میں کیا کروں گا؟ اس کی باڑ، میں اس کی باڑ گرا دوں گا. حفاظتی دیوار جو میں نے بنائی تھی میں کیا کروں گا؟ اس کو گرا دوں گا. یہ باڑ گرائے جانے کا سبب ہے خدا. یہ باڑ گرائے جانے کا سبب ہے لوگوں کے ساتھ ناانصافی. یہ باڑ گرائے جانے کا سبب ہے کہ خدا کی عزت نہ کرنا. یہ باڑ گرائے جانے کا سبب ہے اسرائیل نے اور معبود اپنے لیے تراش لیے، بنا لیے اور معبودوں کی طرف راغب ہو گئے. جب یہ باڑ گرا دی گئی تو ایک کیا نتیجہ اور ہمارے سامنے آتا ہے؟ باڑ گرا دی گئی ہے. پہلے جب باڑ تھی تو ابلیس کے لیے بھی مشکل ہو گیا تھا کہ وہ کیا کرے، ایوب کو ٹچ بھی کر نہ سکے. جب باڑ قید تھی اس نے کہا پہلے ذرا اس باڑ کو کیا کر دے، ہٹا دے. سو جب یہ باڑ ہٹا دی جائے گی اب میں اس باڑ کو کیا کرتا ہوں؟ میں تم کو بتاتا ہوں. خدا کہتا ہے میں تم کو بتاتا ہوں میں اب کیا کروں گا. میں اس باڑ کو گرا دوں گا اور جب یہ باڑ گر جائے گی تو غیر اقوام کو موقع مل جائے گا، وہ اسرائیل کے اندر گل مل جائے گا. کیونکہ باڑ کیا ہو گئی ہے؟ باڑ گر گئی ہے. اندر آنے کا موقع مل گیا ہے، غیروں کو موقع مل گیا ہے اور اسرائیل کے لیے موقع بن گیا ہے وہ غیر قوموں میں جا سکتی ہے کیونکہ باڑ گرا دی گئی ہے. اسرائیل کے اندر، اسرائیل کے پاکستان میں غیر قومیں آ گئی اور اسرائیل کے لوگوں کو موقع مل گیا وہ دوسروں کے پاکستان میں جا کر چرنے لگے، ان کے معبودوں کو سجدہ کرنے لگی، ان کا دم بھرنے لگے. جیسا سلیمان بادشاہ کے متعلق لکھا ہوا ہے، کلام میں لکھا ہے خدا نے خود سلیمان بادشاہ کو 2 دفعہ دکھائی دے کر کہا سلیمان اپنی حرکت سے باز آ جا، لیکن سلیمان باز نہ آیا. اور بہت زیادہ شادیاں کرنے کے سبب سے، غیر اقوام میں شادیاں کرنے کے سبب سے کلام میں لکھا ہے سلیمان بادشاہ ان کا دم بھرنے، غیر معبودوں کا ان کے سامنے جھکنے لگا، ان کا دم بھرنے لگا. جیسے میں اگر تمہارے سامنے جھکوں گا نہیں تو میرا دم ہی نکل جائے. سو اس نے کیا کی؟ خدا کی توہین کی. سو بیٹیوں بہنوں بھائیوں، خدا کہتا میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں اس پاکستان کے ساتھ کیا کروں گا. یہ پاکستان ہی نہ رہے گا بلکہ یہ کیا ہو جائے گا؟ ویران ہو جائے گا.
यहूदियों की कलीसिया कलीसिया नहीं रहेगी, क्योंकि मैं इसकी बाढ़ गिरा दूंगा। जिसका मतलब है ये गुलामी में जाएंगे, जिसका मतलब है ये फिर सीरी में जाएंगे, जिसका मतलब है कि इसके हिफाजत और दिफा के सारे इंतजाम गिरा दिए गए हैं और ये आसानी से दुश्मन का शिकार हो जाएंगे। आसानी से दुश्मन का शिकार हो जाएंगे। बकायदा सजा ये काबिल को मिलना शुरू हुई जब कसदियों ने यरूशलेम को बर्बाद किया। सो बेटियों बहनों भाइयों, आज हमने गौर किया 5वें बाब में यसाया में कि खुदा ने इस्राएल को चुना, कौमों में से ला किया और खुदा का बयान यह है कि जो कुछ मैं इनके लिए कर सकता था मैंने किया। ये तो थी इस्राएल की बात। कलीसिया के लिए खुदा ने क्या कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किए। और फिर भी हम भी अपने बहुत सारे रवैयों में इस्राएल की तरह नजर आते हैं। और वक्त आने वाला है खुदा ये भी कहेगा कि यीशु मसीह से कहेगा कि देख मैंने इस कलीसिया के लिए क्या कुछ नहीं किया जो मैं कर, मेरे पास तो एक इकलौता बेटा था जो मैंने बख्श दिया, दे दिया। सो बेटियों बहनों भाइयों, आज फिर इस मौके पर आप लोगों को जिन्होंने नजात नहीं पाई, तो कईयों को पता नहीं, हम उनके लिए दुआ करते हैं खुदावंद इसको फजल मिल जाए, खुदावंद इस पर रहम हो जाए, ये तेरे पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, यानी तेरे चुने हुए लोगों में, यानी तेरे घराने में शामिल हो जाए। और करना तो चाहिए हमें इंतजार, और कई सालों से खुदा हमारे जवाब का इंतजार कर रहा है। ठीक है, जैसे नए साल के मौका पर सुनते हैं ना कि देख मैं 3 बरस से इसके पास आ रहा हूं और इसमें से कोई भाग मैंने नहीं पाया। तो बेटियों बहनों भाइयों, अगर हमें इंतजार करना पड़े तो हम गुस्से से भर जाते हैं और हम कहते हैं इसको अकल नहीं, मैं इतनी टाइम से बैठा हुआ, इसने मेरा टाइम जाया कर दिया है, इसको सेंस नहीं है। सो वो तो खुदा है, वो भी हमारा इंतजार कर रहा है, हमारा जवाब सुनना चाहता है, हाँ में सुनना चाहता है, क्योंकि वो हमें बचाना चाहता है, हमारी हिफाजत करना चाहता है। ऐ यरूशलेम के लोगों, कितनी बार मैंने चाहा, जिस तरह मुर्गी जो है अपने बच्चों को अपने परों के नीचे जमा कर लेती है, और मैंने तो चाहा पर तुमने। अब मैं सिर्फ उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन्होंने अभी तक नजात नहीं पाई। खुदा का पैगाम उन बेटियों के लिए, उन बेटों के लिए बड़ा वासिया है। मैंने तो चाहा, खुदा कह रहे मैंने तो चाहा पर तुमने ना चाहा। सो खुदा हमारी सलामती चाहता है, और उनके लिए भी है जिन्होंने नजात पाई, इकरार किया, लेकिन बेहद क्या हो गए हैं, सुस्त हो गए। इस नए साल के शुरू में बेदार होने की जरूरत है, शुरू में जागने की जरूरत है। ये 5वां चैप्टर जो था इस्राएल को जगाने के लिए, और इस दौर में हमें जगाने के लिए खुदा का नाम करता है। सो खुदा में फजल दे, हम उसके कलाम को समझे और उसके पाकिस्तान में रहकर उसकी मर्जी के मुताबिक कैसा फल दे, अच्छे अंगूर से अच्छा रस निकलता है, जो इंसान की ताजगी का सबब बनता है, जो खुदा को खुश करता है। सो खुदा हमें फजल दे कि हम उसके कलाम पर अमल कर सकें।